Class 1, Unit 4, Lessons 1 to 3. The page is 8. Numbers. Let's start. Before going to start our lesson, can you remember what have we learned at our previous lesson? Yes. Ball. B. Okay. Dear students, let's start our today's lesson. Do you like song? Yes, I know. You like song. Let's sing a song with me. Just try. Let us learn the numbers. Let us learn the numbers. Learning numbers is so fun. 1 and 2. 1 and 2. Show the number on your hand. Write the number on the sands. 1 and 2. 1 and 2. Don't you make it sing along. Learning number make you strong. Say it. 1 and 2. Thank you so much. I think you have enjoyed this song. Let's start. Dear students, now I'm going to show you a picture. Let's see what's this. What's this? It's an apple. 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 1. Okay. How many apples are there? More than 1, right? Okay. So, today we are going to learn numbers. Numbers. So, dear students, please open your book at page 8. Open it. Yes, I think you have opened it. Okay, let's start activity A. Can you see something here? It's a ball. Ants. Ball. Ants. How many balls? How many balls? 1. How many ants? More than 1, right? Okay. Let's see again. It's a ball. 1 ball. This is number 1. 1 ball. 1 ball. Okay. Let's see. This is number 1. 1. Check your finger. 1. 1. Okay. So, how can we write it? Okay. Check your finger. Then, test with me. Down. 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 Let's try it in a line. 1. 1. Okay, dear students, let's now look at the pictures. How many ants are there? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. This is the number 2. 1, 2, 2. Okay, let's see how we can practice 2. Take your finger and count it with me. 2. Half circle, straight. 2. Half circle, straight. 2. Half circle, straight. 2. Okay, now I'm going to show you it in lines. Half circle, straight. Half circle, straight. 2. Okay, dear students, let's do activity B. In your book has activity B. Okay, here has written 1 and also 2.
Dear students, at first we have to join the dots. Then we can write down 1. Okay? Let's do it with me. 1. 1. Have you done it? Yes. Now we are going to fill in other boxes. Okay? 1. 1. 1. 1. 1. Okay, dear students. And same way, we will write down 2. At first, join the dots of 2. Okay? Do it with me. 2. 2. Half circle, straight. 2. Half circle, straight. 2. Half circle, straight. 2. 2. 2. Okay? Now, let's go next. Now, you will get 2 minutes for it. Okay? Dear students, I have already showed you that. Now, you have to do it. Okay? Your time is over. I think you have done it very well. Let's go next. So, what can you see here? 1. Just match it with your book. In every boxes, we have written 1. Match with your English book. Have you written that? 2. 2. Have you completed it? If you didn't complete, then please complete it again. Dear students, let's go next activity. Activity C. What do you have here? Yes. Here we have apple, ball, and
and also some boxes. We have to count how many apples, how many balls, how many ants. Okay, let's count it. How many apples are there? Yes, one. How many balls are there? One, two. One, two. Two. So, we will join the dots, then we will complete one. We will complete the number one. And here, we will join the dots, we will complete the number two. Okay? How many ants are there? We have to count it, then we have to write down the numbers. Okay? One, two. One, two. So we have to write down two. Okay. How many balls are there? One. So we write down one. How many ants are there? One. How many apples are there? One, two. That means we have to write here. Dear students, I think you can do it easily. So let's match with me. How many ants are there? Two. Have you written that? Very good. How many balls are there? One or two. Let's match. One. Have you written that? Very good. Well done. Okay, let's see the next. How many ants are there? One or two? Yes, you have written one. Very good. Now the last one. How many apples are there? Yes, you are right. Two apples. Okay, dear students, let's write down one and two more. Okay, so take your English notebook and pencil. Now, I'm going to show you some pictures here. You have to count them and you have to write down the number at your notebook. Okay? Here we are seeing apple, ball, ant. Can you see? Apple, ball, ants. Let's count it. One. Is there any more? No. So how many apples are there? One apple. Let's see. There is one and two. Let's match. Which one will be here? One or two? Write down the number for apple. One apple. Yes. One apple. Right? Okay. Let's see for balls. Two balls. How many balls? Two balls. How many ants are there?
1 for 5 times and 2 for 5 times. You have to write down 1 for 5 times and 2 for 5 times. That's all for today's lesson. Hope you have enjoyed that. Take care. Bye. শিরোনাম হচ্ছে অধ্যায় 1 প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং পাঠ্যাংশ প্রাকৃতিক পরিবেশ। বইয়ে পৃষ্ঠা নং 2, 3। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই পরিবেশ শব্দটির সাথে অনেক পরিচিত। নিশ্চয়ই পরিবেশ শব্দটি শুনেছ অনেকবার। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা পরিবেশের উপর একটি ভিডিও দেখে আসি। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা ভিডিওটি অনেক মনোযোগ দিয়ে দেখেছো এবং তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। বলো তো, ভিডিওটা আমরা শিখে দেখেছি? চলো আমরা আরেকবার দেখি। ভিডিওতে আমরা দেখেছি এখানে পাখি উড়ে গিয়েছিল, আছে বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, নদী, দূরের বাড়িঘর, আছে একজন মানুষ, মাছ, পুকুর, ঘরবাড়ি, গরু। তোমরা আর কি কি দেখতে পাচ্ছ? আমরা পুকুরে আলো দেখতে পাচ্ছি, শাপলা এবং কচুরিপানা, আরো অনেক কিছু রয়েছে, তাই নয় কি? আমরা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে আমাদের পরিবেশেরই অংশ। আমরা তো জানি আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সব কিছু নিয়েই হচ্ছে আমাদের পরিবেশ। আমাদের পরিবেশে যে সকল উপাদান রয়েছে তার অনেক কিছুই আমরা মানুষরা তৈরি করেছি, আবার এর অনেক কিছুই আমরা তৈরি করতে পারি না। বলতে পারো সেগুলো কি? হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে প্রকৃতির অংশ। তাহলে চলো আমরা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আরো কিছু ধারণা নিই। আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা একটু ভাবো তো, যেখানে আমাদের এখনো বসতি শুরু হয়নি, যেখানে মানুষ এখনো বসবাস শুরু করেনি, সেখানে হ্যাঁ গাছপালা, নদী নালা, চন্দ্র, সূর্য, মেঘ ইত্যাদি, তাই নয় কি? ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাহলে চলো আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছু ছবি দেখতে আসি। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ছবিগুলোতে? আমরা এখানে 6টি ছবি রয়েছে। 6টি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পশু পাখি এবং প্রাকৃতিক পাথর, আছে গাছপালা, গাছের পিছনে সূর্য। আর কি দেখতে পাচ্ছি বলো তো? হ্যাঁ, আছে এখানে একটি সাগর, সূর্য, পাহাড়, ঝর্ণা এবং সাগরের তলে দেখি প্রচুর মাছ, তাই নয় কি? এখানে সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাহলে আমরা কি বুঝলাম বলতো? আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার সব কিছু নিয়েই হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেগুলো আমরা মানুষ সৃষ্টি করতে পারি না এবং সেগুলো প্রকৃতিতে পূর্ব থেকেই রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির অংশ। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো খেয়াল করো, আর আমি সেগুলো বোর্ডে লিখছি। আমাদের প্রথম কলমে কি আছে বলতো? আমাদের প্রথম কলমে গাছ। আমাদের এক বন্ধু দেখতে পেয়েছে আম গাছ। আর কে কি দেখেছে বলতো? কাঁঠাল। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি কাঁঠাল গাছ। হ্যাঁ,
আমি মনে করি কাঁঠাল সবাই খুব পছন্দ করে। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল, তাই না? আচ্ছা, আর কি দেখছো? পেঁপে। আমরা আরো দেখছি পেঁপে গাছ। পেঁপে কিন্তু রান্না করেও খাওয়া যায় এবং পাকা পেঁপে কিন্তু আমরা অনেক মজা করে খাই, তাই না? আর কি দেখছি আমরা? হ্যাঁ, নিম গাছ। আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম গাছ। আর আমরা আর কি কি দেখতে পাচ্ছি? এবার আমরা আর কি কি দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি জবা ফুল গাছ। জবা। তোমরা কি আর কোনো ফুলের গাছ দেখতে পেয়েছো? গোলাপ। আমরা দেখতে পেয়েছি গোলাপ ফুল। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এখন আমরা প্রাণীর কলমে যাই। তোমরা তোমাদের জানালা দিয়ে কি কি প্রাণী দেখেছো আমাকে বলে ফেলে তো। একজন বন্ধু দেখেছি বিড়াল। হ্যাঁ, আচ্ছা। বিড়াল অনেক দুষ্ট প্রাণী, তাই না? আর কি দেখেছো তোমরা? আরেকজন দেখেছে গরু। হ্যাঁ, তাহলে গরু থেকে আমরা কি পাই বলতো? গরু থেকে আমরা দুধ পাই তো মাংসও পাই, তাই না? আচ্ছা, তোমরা আর কি কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি কুকুর। আমরা আমাদের বাড়ির আঙিনায় আশেপাশে অনেক কুকুর দেখতে পাই। আচ্ছা, আর কি দেখতে পাই? আকাশে পাখি দেখতে পাই। কি পাখি দেখেছো বলো তো? হ্যাঁ, আমরা দেখেছি ময়না পাখি। বাড়ির আঙিনায় একটি পাখি সচরাচর দেখা যায়, কোনটা বলো তো? চড়ুই পাখি। আমরা চড়ুই পাখি আমাদের ঘরের কোণে প্রায় দেখতে পাই, তাই না? আচ্ছা, এখন তবে চলো আমরা এখন বাতাস ও পানিতে চলে যাই। তাহলে আমরা পানি কি কোথায় কোথায় দেখতে পাই? পানি, হ্যাঁ, পানি আমরা দেখতে পাই নদীতে, আর পুকুর, আচ্ছা, তোমরা বাতাসে কি কি লিখেছো? হ্যাঁ, তাহলে চলো আমরা আমাদের পাঠ্য বইটি খুলে ফেলি। আমাদের পাঠ্য বইয়ের 2 নং পৃষ্ঠায় রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা এবার এটি পড়ব। আমি পড়ছি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। প্রাকৃতিক পরিবেশ। যে জায়গায় মানুষ এখনো বসবাস শুরু করেনি সেখানে চারিদিকে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নেই। হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পাঠের শুরুতে আমি আগেই বলেছি যেখানে মানুষ বসবাস শুরু করেনি সেখানে কি আছে? শুধুই প্রকৃতি, তাই না? আচ্ছা, সেখানে আছে ভূমি, পানি, গাছপালা ও পশু পাখি। আমরা এই ছবিটিতে কি দেখতে পাচ্ছি বলতো? এই ছবিতে রয়েছে ভূমি, আছে পানি, গাছপালা, লতাপাতা, ফুল, পাখি, এগুলো শুধুই প্রকৃতির অংশ। আমরা আমাদের চারপাশে প্রকৃতি দেখতে পাই। কি পাও না? তোমরা তোমাদের চারপাশে কি দেখতে পাও? প্রকৃতির অনেক উপাদান দেখতে পাই, প্রকৃতি দেখতে পাই। এখানে আছে নানা ধরনের গাছ, ফুল, লতাপাতা, তাই নাকি বন্ধুরা? আমরা গাছে কি শুধুই পাতা দেখি? ফুল দেখি এবং বিভিন্ন ধরনের লতানো গাছ দেখি, অনেক লতা পাতা আছে। এখানে আরো আছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, পাখি, মাছ। আমরা তো কিছুক্ষণ আগে আমাদের ছকে অনেকগুলো প্রাণী নাম দেখলাম, তাই না? আমাদের প্রকৃতিতে কি কি প্রাণী ছিল? হ্যাঁ, বিড়াল ছিল, কুকুর ছিল, তারপর গরু, আরো অনেক প্রাণী তো আছে, কাঠবিড়ালি আছে, আর কি কি আছে বলতো? অনেক ধরনের পাখি। শীতকালে বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচুর পাখি দেখা যায়, তাই না? তারপর অনেক পোষা প্রাণী রয়েছে।
আছে মেঘ, বৃষ্টি, নদী এবং সূর্য। এই সব কিছু নিয়েই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা অবশ্যই বুঝে গেছি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ কি কি নিয়ে গঠিত। আচ্ছা, আমরা একটা মজার কাজ করি। আমরা আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, তা নিয়ে আমরা একটা ছবি এঁকে ফেলি। তোমরা কি সেই ছবিটি দেখতে চাও? ঠিক আছে, তোমাদের জন্য সেই ছবিটি দেখাচ্ছি। দেখো তো ছবিটি কেমন হয়েছে। ছবিটিতে কি কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? ছবিতে আমি এঁকেছি দুটি রাজহাঁস, আরো কি আছে বলতো? নদী, কাশফুল, আর এখানে আমাদের জাতীয় ফুল রয়েছে শাপলা, আরো আছে দূরের প্রকৃতি, মাঠ। কেমন লাগলো আমার ছবিটি? আশা করছি তোমরা আমার থেকে অনেক ভালো একটি ছবি আঁকতে পারবে এবং যখন স্কুল খুলবে তোমরা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষককে সেই ছবিটি দেখাবে, তাই না বন্ধুরা? এরপরে কি আছে? চলো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি? তোমরা কি বলতে পারবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি? নিশ্চয়ই পারবে। বাড়ি, রাস্তা, গাছ, সেতু। গাছ, ভেরি গুড। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হচ্ছে গাছ। এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন, পাখি একটি উদ্ভিদ, বাতাস, প্রাণী, পানি। কি বলতো? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, প্রাণী। পাখি একটি প্রাণী। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা কি শিখলাম? আজকে আমরা শিখলাম প্রাকৃতিক পরিবেশ, তাই না? আচ্ছা, আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানলাম। গাছ, নদী, পাহাড়, পর্বত, ঝর্ণা, পাথর, আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, সূর্য, পশু পাখি, প্রাণী, এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। তাহলে চলো বন্ধুরা, আজকে আমরা আমাদের বাড়ির কাজটি করে নেব। তোমরা অবশ্যই তোমাদের বাড়ির কাজটি খাতায় লিখে নিবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। নিশ্চয়ই তোমরা খাতা কলম নিয়ে লিখতে বসে গেছো। আমি আবারও বলছি, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। লিখে নিয়েছো? আচ্ছা, আমাদের দ্বিতীয় কাজটি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ছবি আঁকো। আমি আবারও বলছি, প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ছবি আঁকো। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আমাদের বাড়ির কাজটি খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করব এবং যদি প্রয়োজন হয়, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই বড়দের সাহায্য নিব এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষককে সেটি দেখাবো। আমরা বড়দের কথা মেনে চলবো, সুস্থ থাকবো, ভালো থাকবো। ধন্যবাদ। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ে প্রথম অধ্যায় বড় সংখ্যা এবং স্থানীয় মান, এই অধ্যায় থেকে 6, 7 এবং 8 অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব। আজকে কিন্তু বন্ধুরা আমরা শুধু 6 অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো। পরের ক্লাসে আমরা 7 এবং 8 নিয়ে জানবো। বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো, কি বলেছে? এটি 2013 সালের নতুন একটি মোটর গাড়ির নাম্বার। আমরা নাম্বারটি কিভাবে পড়ব? একটু চিন্তা করো তো বন্ধুরা, এই সংখ্যাটি আমরা কিভাবে পড়তে পারি? চলো, আমি তোমাদের সাহায্য করছি। এই সংখ্যাটিকে আমরা যদি স্থানীয় মানে লিখি, তাহলে কিন্তু আমাদের পড়তে এবং বলতে সুবিধা হবে। শিক্ষার্থীরা দেখো, এখানে কি একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত। আমরা কিন্তু গত পাঠে অযুত সম্পর্কে জেনেছি। আজকে আমরা আরো একটি নতুন স্থানীয় মান সম্পর্কে জানবো। এখানে দেখো তো কয়টি অঙ্ক আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6। আজকে আমরা 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা নিয়ে জানবো যে নতুন স্থানে
নাম কি? চলো আমরা একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত এই অঙ্কগুলোকে স্থানীয় মানে বসিয়ে ফেলি। দেখো এখানে আমাদের একক স্থানে কি আছে? 9। চলো আমরা এককের ঘরে 9 লিখে ফেলি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরাও কিন্তু খাতার মধ্যে এরকম ছক করে লিখে ফেলো। এরপরে কত আছে দেখো, দশকের ঘরে আছে 0। এরপরে কত আছে শতকের ঘরে? 1। তারপরে কত আছে হাজারের ঘরে? 7 এবং অযুতের ঘরে আছে 3। এর সামনে আছে 1। তাহলে এটা কোথায় হবে? অযুতের বাম পাশে। তোমরা কি জানো অযুতের বাম পাশে স্থানীয় ঘরের নাম কি? আচ্ছা আমি তোমাদের বলছি, অযুতের বাম পাশে স্থানের নাম হচ্ছে লক্ষ। তোমরা খাতায় একটু লিখে ফেলো, লক্ষ। তাহলে 1 কোথায় লিখবো? এই দেখো লক্ষের ঘরে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের কি হলো? 1 লক্ষ। আমরা এখানে একটু লিখে ফেলি, 1 লক্ষ। আমরা গত পাঠে জেনেছি 2 ঘর মিলে এটা হাজার বলতে হয়, তাহলে কি লিখবো? 37,000। 37,000 109। শিক্ষার্থীরা দেখো সংখ্যাটিকে আমি অঙ্কেও লিখে দেখিয়েছি তোমাদের এবং কথায়ও লিখে দেখালাম। আমাদের নতুন স্থানটির মান হবে লক্ষ। 1 লক্ষ অর্থ হলো 10 অযুত। মনে আছে তোমাদের গত পাঠে আমরা কি করেছিলাম? যখনই কোনো স্থানে 10 বা তার অধিক হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা বাম পাশে চলে যায়। 10 অযুত যখন হয়ে যাবে, 10 অযুত হয়ে যাবে 1 লক্ষ। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা 1 লক্ষ অর্থ হলো 10 অযুত। তাহলে 20 অযুত হলে কি হবে? 2 লক্ষ। 30 অযুত হলে কি হবে? 3 লক্ষ। 40 অযুত হলে কি হবে? 4 লক্ষ। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে 10 অযুত হলেই হয়ে যাবে 1 লক্ষ করে। শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আগের সংখ্যাটিকে খাতায় স্থানীয় মানে লিখি। কি ছিল আমাদের? 1,37,109। দেখো এটাকে আমরা যদি স্থানীয় মানে লিখি, 9 এর স্থানীয় মান কি? 9 একক। 9 একক আমরা কিভাবে খাতায় লিখবো? একদম সর্ব ডানে লিখবো। এরপরে দেখো 0 এর স্থানীয় মান, এককের পরে কি হবে? দশক। এটাকে কিভাবে লিখবো? একক, দশক। তারপরে আসি কত? 1। 1 এর স্থানীয় মান কত? 1 এর স্থানীয় মান শতক। এটাকে কিভাবে লিখতে পারি? একক, দশক, শতক। 7 এর স্থানীয় মান হাজার। এটাকে কিভাবে লিখবো? একক, দশক, শতক, হাজার। এরপরে দেখো 3 এর স্থানীয় মান অযুত। এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত। এবং আমাদের নতুন যে স্থানীয় মানটা আজকে আমরা জানলাম, অযুতের বাম পাশে এই 1 এর, এটা কি লিখবো? 1 লক্ষ। এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো? একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ। দেখো এই সংখ্যাটিকে আমরা স্থানীয় মান নির্ণয় করলাম। চলো এবার 1 নম্বরে আছে সংখ্যাগুলো উচ্চ স্বরে পড়ো, কথায় লেখো ও
স্থানীয় মান নির্ণয় করো। এখানে কয়টি আছে দেখো, 1 2 3 4, এখানে 4টি সংখ্যা দেওয়া আছে। একটু গুণে দেখো তো, আজকে তো আমরা 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা শিখেছি। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। এইবার এটা কিন্তু তোমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা কিন্তু এখন 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা নিয়ে জেনেছি। শিক্ষার্থীরা 7 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাকে কিভাবে স্থানীয় মানে লিখতে হয় এটা কিন্তু আমরা পরের ক্লাসে জানবো। তোমরাও কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখবে কি করা যেতে পারে। আমরা এটা নিয়ে পরের ক্লাসে কথা বলবো। চলো আমরা এই 3টি থেকে একটি করে দেখি। 3 নাম্বারটা আমরা চলো করি। 3 নাম্বারটা দেখো কি আছে, 7,30,084। এটাকে যদি আমরা কথায় লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখবো দেখো, 7,30,000 84। এই 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটি চলো আমরা এখন স্থানীয় মান নির্ণয় করে ফেলি। বলো তো বন্ধুরা, 4 এর স্থানীয় মান কত? 4 একক। কোথায় লিখতে হয়? সর্বডান 4। তারপরে দেখো 8, 8 এর স্থানীয় মান 8 দশক। দেখো দশক। এই শূন্যের স্থানীয় মান কত? শতক। তাহলে আমরা লিখে ফেলি একক, দশক, শতক। এই শূন্যের স্থানীয় মান হাজার। একক, দশক, শতক, হাজার। 3 এর স্থানীয় মান দেখো অযুত। 3 অযুত। দেখো আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি, একক, দশক, শতক, হাজার। অযুতের ঘরে দেখো 3 লিখছি। এইবার দেখো 7 এর স্থানীয় মান 7 লক্ষ। তাহলে অযুতের বাম পাশে স্থানের নাম হচ্ছে লক্ষ। এটা আমরা কিভাবে লিখবো দেখো, একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ। 7 লক্ষ। তাহলে কি হলো, কয়টা অঙ্ক আছে এখানে একটু চলো তো আমরা গুনে দেখি। 1 2 3 4 5 6। তাহলে লক্ষ হচ্ছে আমাদের কি 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। এখানে এই যে 7 লক্ষ বলছি, 7 লক্ষ মানে কি? 7 লক্ষ মানে হচ্ছে 70 অযুত। তাহলে কি 10 অযুতে হয় 1 লক্ষ। আমরা এটা আগেই জেনেছি। এইভাবে আমরা কিন্তু কি করব, 6 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হলে আমরা কি করব, একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ। তাহলে অযুতের বাম পাশের ঘরটার নাম হচ্ছে লক্ষ। এবং আমরা স্থানীয় মানে কিভাবে লিখব সেটা কিন্তু আমরা শিখে ফেললাম। তাই না বন্ধুরা? 2 নাম্বারটা আমরা সবাই করি। এখানে দেখো কি বলেছে, এককের ঘরে কত আছে? 8। দশকের ঘরে আছে 1, শতকের ঘরে আছে 5, হাজারের ঘরে আছে 0, অযুতের ঘরে আছে 6, আর লক্ষের ঘরে আছে 3। তাহলে দেখো আমরা এটা কিন্তু অঙ্কে লিখলাম, তাই না? এখন এটাকে আমাদের কি করতে হবে, কথায় লিখতে হবে। তাহলে লিখে ফেলি চলো। 3 লক্ষ। এই দুটো ঘর কিন্তু আমরা একসাথে লিখবো। তাহলে কত লিখবো বলো তো? 60,000।
60,518। এই দেখো আমরা কি করলাম, কথায় লিখে ফেললাম। এরপরে কি বলেছে, স্থানীয় মান নির্ণয় করো। তাহলে চলো এই সংখ্যাটিকে আমরা স্থানীয় মান নির্ণয় করি। বন্ধুরা বলে দাও তো আমাকে, সংখ্যাটি কত ছিল? 3,60,518। ঠিক আগের মতোই আমরা সংখ্যাটিকে লিখে স্থানীয় মান নির্ণয় করব। দেখো লিখছি আবার, তোমরা কিন্তু খাতা লিখো আমার সাথে। এই 8-এর স্থানীয় মান হচ্ছে 8 একক। আমরা জানি এটা লিখতে হয় একদম সর্বডানে। লিখে ফেলি 8। 1-এর স্থানীয় মান 10। এরপরে দেখো 5-এর স্থানীয় মান 5 শতক। এটা কিভাবে লিখতে পারি? একক, দশক, শতক। এই দেখো 5 শতক লিখলাম। এবার 0-এর স্থানীয় মান কত হবে? 1000। এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো? একক, দশক, শতক, 0 যেহেতু, এই দেখো 1000-এর ঘরেও আমি 0 লিখলাম। এবার 6-এর স্থানীয় মান 6 অযুত। একক, দশক, শতক, 1000, অযুত। এরপরে দেখো সর্ববামে 6 নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের কি? 3 লক্ষ। তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখবো? একক, দশক, শতক, 1000, অযুত, লক্ষ। দেখো সংখ্যাটির স্থানীয় মান আমরা কিন্তু নির্ণয় করে ফেললাম। এরকম আরো যে দুটি আছে তোমরা কিন্তু এটি খাতায় করে ফেলবে। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা কি শিখলাম বলো তো? আজকে আমরা শিখলাম অযুতের বাম পাশে যে স্থান, সেই স্থানের নাম হচ্ছে লক্ষ। তাহলে আমরা তো আগেই জেনেছি 10 অযুতে হয় 1 লক্ষ। তাহলে এখানে কত অযুত আছে বলো তো? একক, দশক, শতক, 1000, অযুত 30 অযুত। 30 অযুতে হচ্ছে 3 লক্ষ। তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নাও। শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজটি তোমরা খাতায় সুন্দর করে তুলে নাও। বাড়ির কাজ, কথায় লেখো এবং স্থানীয় মান নির্ণয় করো। 8,31,624। ক্ষয়ে দেখো 2,34,805। গয়ে দেখো 5,20,075। এই তিনটি তোমরা সুন্দর করে কথায় লিখবে এবং স্থানীয় মান নির্ণয় করে রাখবে। স্কুল খোলার পরে তোমাদের এই বাড়ির কাজের খাতাটি কিন্তু অবশ্যই শিক্ষককে দেখাবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়িতে থাকবে, নিরাপদে থাকবে এবং অবশ্যই বাড়ির কাজগুলো কিন্তু করে রাখবে। পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।